Waiting for the announcement, which is only imminent now, about Rahul Narvekar joining the NCP. But just minutes before that, Shiv Sena workers are protesting ahead of the announcement on Narvekar's possible jump from the Shiv Sena onto the NCP. We've got Kajal Iyer joining us with more on this in just a bit. But Kajal, so is the announcement now just a mere formality and the Shiv Sena workers are already protesting? What are they calling for? Kajal, can you hear me? Yeah, the anchor's voice is a little down. Can you increase it? Well, Kajal, this is Anand here. You're right live on air. Can you tell our viewers what is going on? You are at the press conference of the NCP, isn't it? Are they going to make the announcement in just a bit? Well, we have been told by NCP sources that the announcement will be made shortly about Rahul Narvekar officially joining the NCP. In fact, when we just came to the venue of the press conference, we saw some Shiv Sena workers who were protesting outside the NCP office here at Nariman Point, shouting slogans against Narvekar and the NCP, objecting to the fact that Rahul Narvekar is expected to join the NCP today. Now, remember, Rahul Narvekar was considered to be very close to Aditya Chhatre, the next leader for the Shiv Sena, and that is why the Shiv Sainiks expressed their outrage at such a move by Rahul Narvekar. But it is likely that as soon as Ajit Pawar comes to the press conference at 4 o'clock, he will announce the officially that Rahul Narvekar will join NCP. Well, so what has prompted Rahul Narvekar to make this jump? Is this an assurance of a Lok Sabha ticket, or is his grievances with the Shiv Sena that have been carrying on for quite a while now? Well, we have been told that the NCP has probably promised him the Mawal seat. Remember, Mawal was the site of a huge clash a few years ago, and since then it has shot into political prominence for all the parties. For NCP, the Mawal constituency is very crucial because Ajit Pawar was really criticized a lot there during those clashes regarding the construction of dams. So if Mawal is really handed over to Rahul Narvekar, that will actually show the faith that they have reposed in his abilities. It does seem that Rahul Narvekar was a little upset at the way Shiv Sena was treating him with respect to the 2014 elections, and which is why it seems that we just see Rahul Narvekar has walked in along with Ajit Pawar at this press conference. If you could just, Rahul Narvekar has just walked in and the press conference is expected to start anytime now. There will be an official announcement, Anand. Rahul Narvekar there sitting right next to Ajit Pawar at that NCP press conference. They will make the announcement and we'll cut to that press conference live moment they start speaking. But tell us, what's the mood inside of the press conference? Was this expected? Was Rahul Narvekar expected to join the press conference? Well, it does seem likely. In fact, my colleague Megha just spoke to Mr. Narvekar, and she had been told by Mr. Narvekar that he would be joining, and that he was 95% going to join. But this was a few hours before the press conference, and as you can see right now, Rahul Narvekar is sitting right next to Ajit Pawar. 3 दिवस मावळच्या उमेदवारी संबंधी पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करण्यात आलेली आहे आणि पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशानुसार आज आत्ता आम्ही अजितदादांच्या उपस्थितीत मावळची उमेदवारी जाहीर करतोय, तीही केंद्रीय समितीच्या परवानगीने, व ती उमेदवारी माननीय राहुल नार्वेकर यांना देण्यात आलेली आहे. मी विनंती करतो अजितदादांना आता आधी कोण राहुल आता पत्रकार परिषदेत पहिल्यांदा अजितदादा बोलतील आणि त्याच्यानंतर मग पत्रकारांना काही प्रश्न असतील तर त्यांनी विचारावे. मी सर्व पत्रकार बंधू भगिनींचं मनापासून स्वागत करतो. सुरुवातीला पक्षाच्या कार्याध्यक्षांनी आजची प्रेस कॉन्फरन्सच्या निमित्तानं पक्षाने कुठला निर्णय घेतलेला आहे, राहुल नार्वेकरजींना प्रवेश दिलेला याच्याबद्दलची माहिती दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने यंदा महाराष्ट्रामध्ये एकंदरीत 22 जागा लढवण्याचा निर्णय काँग्रेसशी चर्चा करून घेतलेला होता. परंतु शेवटी अंतिम निर्णय घेत असताना पक्षाच्या वरिष्ठांनी हातकणंगलेची जागा काँग्रेसकडे जास्त ताकदीचा उमेदवार असल्यामुळे ती दिली आणि 21 जागा आम्ही निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. 27 जागा आता आमचा मित्रपक्ष या नात्याने काँग्रेस पक्ष त्या ठिकाणी लढवतोय. 19-20 लोकसभा मतदारसंघातले एकूण उमेदवारी घोषणा पाठीमागेच करण्यात आलेली आहे. मावळच्या जागेच्या बद्दल बरीच चर्चा चाललेली होती. ती चर्चा आज आता दुलवडीच्या निमित्तानं त्या ठिकाणी संपलेली आहे आणि आज राहुल नार्वेकरांना त्यांचं उरणमध्ये असणारं एकंदरीत काम आणि हा सगळ्याचा विचार करून पक्ष नेतृत्वाने त्यांना उमेदवारी दिलेली आहे. उद्यापासून आम्ही पनवेल असेल, कर्जत खालापूर असेल, मावळ असेल या सगळ्या भागामध्ये उमेदवारांच्या समवेत पक्षाचे काही सहकारी आणि मी स्वतः त्या ठिकाणी जाणार आहे आणि पक्षाच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एकत्र कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेऊन त्याच्यामध्ये देखील जे काही कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करायचं ते मार्गदर्शन आम्ही करणार आहे. पुण्याच्या जिल्ह्यामध्ये 4 लोकसभेच्या जागा येतात. बारामती, शिरूर, मावळ आणि पुणे. या 4 लोकसभेच्या जागांचे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 4 उमेदवार 26 तारखेला उमेदवारी अर्ज भरतील आणि त्याच दिवशी पवारसाहेब आणि राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराजजी चव्हाण साहेब यांच्या उपस्थितीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकत्रपणे मेळावा पुणे शहरामध्ये आयोजित करण्यात आलेला आहे. सुरुवातीला ह्या एकंदरीत देशातल्या ज्या काही निवडणुका आहेत त्याच्यात आपल्या महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे एकत्रपणे सभा घेऊन जनतेच्या समोर, कार्यकर्त्यांच्या समोर जाणार होते. परंतु मधल्या काळामध्ये प्रचंड अशा प्रकारची गारपीट झाली आणि त्याच्यामुळं अनेक ठिकाणचे ठरलेले कार्यक्रम हे पुढं ढकलावे लागलेले. त्याच्यामध्ये बीडचा कार्यक्रम असेल, त्याच्यात नाशिकचा कार्यक्रम असेल. 20 तारखेला मात्र मुंबईमध्ये त्या ठिकाणी एकत्रपणे सभा घेण्याच्याबद्दल मुख्यमंत्री महोदयांनी मला सांगितलं की त्याबद्दल मी उद्या सांगतो. परंतु पूर्वीच्या कार्यक्रमाप्रमाणे मुंबई शहरामध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकत्र सभा ही 20 तारखेला आयोजित त्या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे आणि ती 20 तारखेला होण्याची दाट शक्यता आहे. बाकीच्याही वेगवेगळ्या भागामध्ये वेगवेगळ्या तारखा त्या पवारसाहेबांनी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांनी दिलेल्या आहेत. त्याच्यात भास्करराव जाधव, मी, त्याचबरोबर माणिकराव ठाकरे असे काही सहकारी देखील त्या वेगवेगळ्या सभांच्यामध्ये आम्ही त्या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहोत. पहिल्या टप्प्यातल्या तर विदर्भातल्या मतदान होणार आहे. तिथं सगळे उमेदवार जाहीर झालेले आहेत. प्रत्येकजण आपल्या आपल्या कामाला लागलेला आहे. अजूनही काही राजकीय पक्षांचे उमेदवार हे काल होळीची आणि आज दुलवडीची सुट्टी असल्यामुळं जाहीर करण्यात आलेले नाही आहेत. मला जी माहिती मिळाली ते बहुतेक पक्ष उद्याच्याला राहिलेले उमेदवार हे आपल्या आपल्या पक्षाची जाहीर करतील आणि खऱ्या अर्थाने प्रचाराला त्या त्या भागामध्ये त्या ठिकाणी सुरुवात होईल. हे पण मला ह्या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांच्या लक्षामध्ये आणून द्यायचं आहे. एकंदरीतच या गारपिटीच्या निमित्तानं आमचे मुख्यमंत्री स्वतः आणि गृहमंत्री आर पाटील, अनिल देशमुख आणि हर्षवर्धन पाटील हे 4 जण राज्याच्या वतीनं पंतप्रधानांना भेटण्याच्याकरता, पवारसाहेबांना भेटण्याच्याकरता, पी चिदंबरमजी असतील, सुशीलकुमार शिंदेसाहेब असतील या सगळ्यांना भेटायला गेलेले होते. त्यांच्या भेटी पण झाल्या आणि 19 तारखेला केंद्राच्या एक समिती नेमलेली आहे. त्याची मंत्रीची एक उपसमिती नेमलेली आहे. त्याची बैठक ही त्या ठिकाणी होईल आणि त्याच्यानंतर त्या संदर्भामध्ये केंद्र सरकार काय मदत करणार आहे हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती पडेल. साधारण 5,000 कोटी रुपयाचं जे काही गारपीट झाली त्याच्या संदर्भातली मागणी ही केंद्र सरकारकडे करण्यात आलेली आहे. अर्थात हे सगळं करत असताना आचारसंहितेचं
नियमाचं तंतोतंत पालन करूनच या सगळ्या परवानग्या घ्याव्या लागणार आहेत। आता या निवडणूक आयोगाला पण त्याबद्दलची विनंती ही करण्यात आलेली आहे। त्यांनी स्पष्ट सांगितलेलं आहे की आता प्रचलित जे काही नियम आहेत त्या नियमाप्रमाणे पुढे जाण्याच्या करता कुठली अडचण राहणार नाही, तर काही नवीन निर्णय नाही। नैसर्गिक संकट आल्यानंतर अशा प्रकारची मदत ही केली जाते। आज देशामध्ये महाराष्ट्रापेक्षा अधिकचं संकट गारपिटाचं मध्य प्रदेशमध्ये झालेलं आहे अशी माझी माहिती आहे। त्यांनी पण त्यांच्या परीनं केंद्राकडे मदत मागितलेली आहे, आपण पण केंद्राकडे त्या ठिकाणी मदत मागितलेली आहे आणि 19ला केंद्राचा याबद्दलचा निर्णय त्या ठिकाणी होईल। परंतु आजच आपले शेतकरी अक्षरशः हवालदिल झालेले आहेत, नाउमेद झालेले आहेत, खचून गेलेले आहेत। काही ठिकाणी बातम्या पण येत आहेत की इथं शेतकऱ्यांनी स्वतःचं संपूर्ण जीवन संपवलं आणि आत्महत्या त्यांनी त्या ठिकाणी केली। माझी ह्या पत्रकार परिषदेच्या निमित्तानं राज्यातल्या तमाम शेतकऱ्यांना आग्रहाची, नम्रतेची, कळकळीची विनंती आहे की खरोखरीच हे अस्मानी संकट आहे, अतिशय मोठं संकट आहे आणि हे सगळं संकट पाहिल्यानंतर काहींच्या मनामध्ये हातातोंडाशी आलेला घास गेल्यानंतर आता आपलं पुढचं भविष्य काय आपल्याला राहणार आहे, आपल्या मुलाबाळांचं कसं होणार आहे, प्रपंचाचं कसं होणार आहे, अशा प्रकारे